آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کام کس طریقے سے ہوتا ہے، لوگوں کا دل کس طرح سے جیتا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت کیسے پیوست کی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر حقانیت کو کیسے جگہ دی جاتی ہے، اسے سمجھنا ہے اور قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ کچھ اعمال اللہ نے قرآن مقدس میں ایسے بیان فرمائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کچھ ایسے اعمال کو ہم سمجھ سکیں اور آج کی نشست کے اندر اس پر عمل کے جذبے کے ساتھ ہم یہاں سے جا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہایت ہی جذباتی گفتگو آپ نے حضرت علامہ ہاشم کانپوری صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی۔ میں تھوڑی سی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ قرآن کہہ رہا ہے جلدی کرو، دوڑو، بھاگو۔ کس طرف بھاگو؟ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مغفرت حاصل کرنے کی طرف، سرعت کی طرف، سرعت کے ساتھ جلدی کرو۔ یہ آج کا دور بھی جلدی کا ہے، لیکن آج کا مسلمان جلدی کر رہا ہے گناہوں کے سلسلے میں، برائیوں کے سلسلے میں۔ اللہ فرماتا ہے جلدی کرو مغفرت کے سلسلے میں، دوڑو مغفرت کے سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کہتا ہے اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سمجھتے ہیں صرف نمازی سے جنت ملے گی، ہم سمجھتے ہیں صرف روزے سے جنت ملے گی، ہم سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ سے جنت ملے گی۔ آئیے قرآن نے کہا اعدت للمتقین، جس جنت کی طرف دوڑنا ہے وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ متقین کے لیے بنائی گئی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی، پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی۔ اب میں بھی اپنے آپ کو پرہیزگار کہتا ہوں، ہم میں کا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں کہتا؟ ہم میں کا ہر شخص اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا کہتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اس حد تک بھی ہماری دل کے اندر نہیں کہ ہم فجر کی نماز بھی وقت پر ادا کر سکیں۔ اسی کا رونا تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے فرمایا کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہم متقی و پرہیزگار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے، ہم ڈرنے والے بندوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اسے قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ تو اللہ کی کتاب کہتی ہے اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے سجائی گئی، اور متقین کون ہیں؟ بس اسی کو مجھے آج سمجھانا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین تو وہ ہیں جو خوشی میں اور غم میں اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں، خوشی ہو تو بھی اللہ کے نام پر، غم ہو تو بھی اللہ کے نام پر، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے، اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نام پر جو لٹاتا ہے، اللہ کے نام پہ جو خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پہ جو سخاوت کرتا ہے، اللہ کے نام پہ جو لٹاتا ہے، اللہ عز و جل نے ان کو متقین کی فہرست میں شامل فرمایا، انہیں متقی فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ عز و جل نے متقین کو سب سے بڑا کمال یہ عطا فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ متقین وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، جو غمگین نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وصف پیدا کب ہوگا؟ جب انسان رات میں بھی خرچ کرے، دن میں بھی خرچ کرے، صبح بھی خرچ کرے، شام بھی خرچ کرے، دکھا کر کے بھی خرچ کرے، چھپا کر کے بھی خرچ کرے۔ سخی جو ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے خوف بھی نکال لیتا ہے اور غم بھی نکال لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کے تاجدار اتنے بڑے سخی تھے کہ جب ایک سائل مانگنے کے لیے آیا اور آ کر کے عرض کرتا ہے مجھے کچھ نوازیں، تو ارشاد فرماتے ہیں رک جا، میرا رزق راستے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد 6 دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں آئیں، امام حسین نے وہ 6 تھیلیاں اسے پیش کر دی اور فرمایا مجھے دینے میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کتنے بڑے سخی تھے امام حسین، اور اے رسول
आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह फरमाता है तुम अल्लाह की राह में जो दो वो कौन सी चीज दो। हमारा हाल ये है, जो बेटा कुंद ज़हन है उसे मदरसे में डाल दो, जो होशियार है उसे कॉलेज में डाल दो, अल्लाह के नाम पे देना है, कल का बचा हुआ दे दो, और खाना अच्छा खाना है तो अपने लिए रख लो। ये हमारी सोच है, लेकिन कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के नाम पे कुर्बान न करो। इमाम हुसैन ने बेटा भी कुर्बान किया, इमाम हुसैन ने भांजा भी कुर्बान किया, इमाम हुसैन को अपनी जान प्यारी थी वो भी कुर्बान किया। सखावत की बुनियाद पर इमाम हुसैन की अजमतें दिल में हैं, और इमाम हुसैन अगर बातिलों के सामने बेखौफ थे तो उसकी एक वजह यह भी थी कि इमाम हुसैन रात को भी अल्लाह के नाम पे लुटाते थे, दिन भी अल्लाह के नाम पे लुटाते थे, दिखा करके भी लुटाते थे, छुपा करके भी लुटाते थे। तो अल्लाह ने उनके दिल से खौफ निकाल लिया। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर हुजूर मुबल्लिग इस्लाम की हयात तैयबा को देखो ताकि आप महसूस कर सको। वो आबिद तो थे, आबिद बहुत मिल जाएंगे, वो जाहिद तो थे, जाहिद बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आज के दौर के अंदर अल्लाह के नाम पे लुटाने वाले को अगर देखें तो जमा करने वाले तो मिलेंगे, खर्च करने वाले नहीं मिल सकते, इसलिए कि माल बहुत अजीज है। अल्लाह अकबर। हम भी सफर करते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले हुजूर मुफ्ती आजम हॉलैंड के यहाँ, हॉलैंड की सरजमीन के दौरे पर मैं गया हुआ था। हम लोग भी सफर करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफर करते हैं, लेकिन हमारे सफर का अंदाज जुदा होता है। मुबल्लिग इस्लाम के सफर का अंदाज जुदा था। इसी इलाके के अंदर मुस्तफा बाजार से अल्लाह अकबर जब कभी निकलना होता दुनिया के दौरे के लिए तो हुजूर मुबल्लिग इस्लाम जंगलों में रहने वाले गरीबों के लिए कपड़े की अटैचियां तैयार करते थे कि मैं वहां जाऊंगा, गरीबों से मुलाकात होगी, उन्हें कपड़े पेश करूंगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज भी आप अफ्रीका की सरजमीन पर, हॉलैंड की सरजमीन पर और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर के देखें तो हजरत मुबल्लिग इस्लाम, मैंने खुद मोज़म्बिक की सरजमीन पर एक मस्जिद का मुशाहिदा किया। अल्लाह अकबर। एक तालाब के किनारे एक छोटी सी मस्जिद थी, अभी आलीशान मस्जिद बन गई है। मैंने उस मस्जिद के हवाले से पूछा कि ये मस्जिद कब बनी। उन्होंने बताया कि यहाँ हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने 6 महीने तक कयाम किया। उस वक्त ये मस्जिद बड़ी पोशीदा थी, लेकिन यहाँ रहकर यहाँ के देहात के रहने वालों के दिलों के अंदर इस्लाम की शम्म को रोशन की, और उसके बाद उन्हीं लोगों ने आज ये इतनी बड़ी मस्जिद तामीर फरमा दी है। मैं पूछना चाहता हूँ, शहरों में तबलीग करना आसान है, देहातों की तकलीफ को बर्दाश्त करके लोगों के सीनों में इस्लाम की शम्म रोशन करना ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी तरीके से अमेरिका की सरजमीन के ऊपर जब एक मर्तबा प्रोग्राम के अंदर एक ब्लैक मुस्लिम बच्ची आकर के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रही थी, और वो भी नात लम्याती नजीरो काफी नजरीन। हैरत हुई कि ये बच्ची और लम्याती नजीरो काफी नजरीन, जब वहां पर डॉक्टर गुफरान से पूछा गया, डॉक्टर गुफरान सिद्दीकी साहब से, ये बच्ची को ये नात कैसे आती है, फौरन उन्होंने फरमाया हुजूर मुबल्लिग इस्लाम के हाथों पर इनके बाप दादा ने इस्लाम कबूल किया था, ये बच्ची उसी नस्ल की है, और आज ये बच्ची रसूल आजम की नात पढ़ती हुई नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने लिया नहीं, दिया है, और उनकी निगाहों में कुरान की ये आयत मौजूद थी, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रसूल आजम जब लोगों को दीन की दावत देते तो लोगों से यही फरमाया, तुमसे मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब ने फरमाया, बस मैं तुमसे मेरी क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, कामयाबी और कामरानी का सबसे बड़ा जौहर यह है, गरीबों पर लुटाओ, परेशान हालों पर लुटाओ, दीन पर लुटाओ। और सुन लो, गरीब से कोई मोहब्बत नहीं करता। आज
آج ہمارے دین کی پوزیشن کیا ہو گئی؟ ہمارے دین کو بھی ہم نے غریب کر دیا، ہمارا دین بھی غریب نظر آ رہا ہے، اسی لیے تو کوئی دین کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ جانتے ہیں آپ دین کو مالدار کرو، اور کس طریقے سے مالدار کرو؟ آپ مجھے بتاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے دین کو پروردگار نے مالدار کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عقد میں آئیں اور اپنا سارا مال قدم ناز مصطفیٰ میں رکھ دیا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے اس سرمایے کو دین کے لیے خرچ کیا، اور دین پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ صدیق اکبر نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، مالدار کرنے کے لیے اپنے گھر کا پورا اثاثہ لا کر پیش کر دیا۔ فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ پیش کر دیا۔ دین سے محبت اسی وقت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی جب دین کو مالدار کیا جائے، دین کو امیر بنایا جائے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، حضرت مبلغ اسلام جہاں گئے انہوں نے دین کو مالدار کیا، لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب پیدا کیا، لوگوں کو دین کی طرف مائل فرمایا۔ اور خدا کی قسم ایک بڑی حرکت مجھے نصیب ہوئی اور بڑی تحریک مجھے نصیب ہوئی اس وقت جب میں ہالینڈ سے نکل کر جب موریشس مجھے عرس مبلغ اسلام میں شرکت کے لیے جانا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا حضور مبلغ اسلام کی زندگی کو، میری عقل دنگ رہ گئی، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں اولڈ ہوم تو آپ کو ملیں گے، بوڑھوں کے لیے گھر تو ملیں گے کہ بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں رکھا جائے، لیکن حضور مبلغ اسلام تنہا دنیا کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف اولڈ ہوم نہیں بنایا، ڈیزیبل ہوم بنایا، معذوروں کے لیے گھر بنایا، جن کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو ان کے لیے بیت المعذورین تعمیر فرمایا، اور دنیا کو درس دیا دعا لینی ہے تو ان کی لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بیت المعذورین انہوں نے قائم کیا۔ آج دنیا میں بیت المعذورین کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ کانسیپٹ حضور مبلغ اسلام کا رہا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف ایسا نہیں کہ وہ دولت دیتے تھے، وہ پیار بھی دیتے تھے، وہ اپنا کردار بھی دیتے تھے، وہ اپنے عمل کی خیرات بھی دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ امریکہ کی سرزمین پر مولانا بابر رحمانی جو حضور قائد اہل سنت کے بڑے قریبی ہیں، ایک لنچ کے موقع پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ قائد اہل سنت علیہ الرحمت والرضوان کی زبان کے اندر اتنی طاقت کیسے تھی، ان کے اندر اتنی قوت کیسے تھی، وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر قائد اہل سنت ڈنکے کی چوٹ پر حق اور باطل کو باطل کہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے کہا مولانا میں نے بڑے قریب سے اس کو دیکھا ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بہت کوشش کی، بتائیے آپ نے کیا دیکھا اور کس بنیاد پر ان کو اللہ عز و جل نے یہ قوت و شجاعت عطا فرمائی تھی؟ میں نے کہا ایک ہی چیز تھی، اور وہ چیز یہ تھی روزانہ تہجد کی نماز کے اندر 5 پارے کی تلاوت۔ قائد اہل سنت روزانہ 5 پارے کی تلاوت تہجد میں کیا کرتے تھے۔ جب اس قرآن کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ خود رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ اس کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنا طاقتور ہے یہ قرآن۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے والا کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کربلا کے اندر امام حسین کے سر مبارک کو جب نیزے پر اٹھایا گیا تو کیا ان کی زبان پر تھا؟ یہی قرآن ہی تو ان کی زبان پر جاری تھا، اور بتا دیا قرآن نیچے رہنے کے لیے نہیں، اوپر اٹھانے کے لیے ہے، اور قرآن کبھی گراتا نہیں، ہمیشہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے۔ تبلیغ کے سلسلے میں بھی پروردگار نے حضور سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو، اور حضور نے بھی اپنی امت سے فرمایا
बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत ही पहुंचा दो अगर तुम्हारी तरफ से, जो तुम बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत ही पहुंचा दो। पता ये चला कुरान की असर अंगेजी से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुबल्लिग इस्लाम ने कुरान की असर अंगेजी दे ली थी, और जाहिर सी बात है मुझे बड़ी हैरत होती है और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, और हुजूर मुबल्लिग इस्लाम की सोच के ऊपर कुर्बान होने को जी चाहता है। आज हमें उस चीज की फिक्र नहीं, हम मुबल्लिग इस्लाम से मोहब्बत जरूर करते हैं, लेकिन इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं, इस तरफ हमारी फिक्र नहीं। आज हमें सबसे ज्यादा पैसा बचाने की फिक्र है, घर बचाने की फिक्र है, जायदाद बचाने की फिक्र है, लेकिन मुबल्लिग इस्लाम जिनके हवाले से मुफ्ती आजम हॉलैंड ने फरमाया कि कमोबेश 1 लाख से जायद लोगों ने उनके हाथों पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन जिंदगी के आखिरी लम्हात के अंदर उनको किस चीज की फिक्र थी? आज ये मैं आपको बताऊं, यही मेरा पैगाम है और यही मेरी तरफ से आपको फिक्र है। अल्लाह अकबर। सख्त अलील हुए मदीने मुनव्वरा में आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत के खलीफा कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज करते हैं, हजरत दुआ फरमाएं अल्लाह मेरा खातिमा ईमान पर फरमाए। ये कौन कह रहा है? ये वो मुबल्लिग इस्लाम जिनके हाथों पर 1 लाख के करीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कुतुब मदीना ने फरमाया मौलाना फिक्र न करें, इंशाअल्लाह आपका खातिमा ईमान ही पर होगा। इतना सुनने के बाद मुबल्लिग इस्लाम अर्ज करते हुजूर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप फरमा रहे हैं, तो हुजूर कुतुब मदीना ने फरमाया जो कोई शख्स किसी चीज की कद्र करता है अल्लाह उससे वो चीज छीनता नहीं। मौलाना आपने तो ईमान की ऐसी कद्र की कि 1 लाख से जायद लोगों के दिलों में ईमान की शम्मा रोशन फरमा दी, भला अल्लाह आपसे ईमान कैसे छीनेगा? आप मुझे बताओ, आखिरी वक्त भी फिक्र है तो ईमान की फिक्र है, और आज का मुसलमान जिंदगी पूरी मालो जर की फिक्र में गुजार रहा है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है, हालात बड़े संगीन हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए ईमान पर डाका डाला जा रहा है, और लोग बड़ी आसानी के साथ ईमान से हाथ धोते जा रहे हैं। ईमान की हिफाजत करो, ईमान पर साबित कदमी का मुजाहिरा करो, और बुजुर्गों की जिंदगी के बारे में पढ़कर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत ने एक शेर में, मैं अगर ये कहूं तो गलत न होगा, यादें बुजुर्गों की क्यों मनाई जाएं और उर्स क्यों मनाया जाए, उसके लिए आला हजरत ने बड़ा प्यारा एक शेर फरमा दिया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह अकबर। ये हमारे औलियाए किराम, ये मुबल्लिग इस्लाम, ये शोहदाए करबला, इनके नक्शे कदम पर अगर हम चलेंगे कभी बहक नहीं सकेंगे। ए रसूल आजम के दीवानों, कुरान का दामन थामो, कुरान पर अमल का जज्बा पैदा करो, और इसी के साथ साथ सखावत का दरिया बहा दो। मालो जर अगर तुम खर्च करोगे तो रसूल आजम फरमाते हैं अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ कान फासिक, सखी अल्लाह का हबीब है अगरचे गुनहगार क्यों न हो। ए रसूल आजम के दीवानों, ये करबला से भी दर्श मिलता है और हुजूर मुबल्लिग इस्लाम की हयात तैयबा से भी दर्श मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको शोहदाए करबला और हुजूर मुबल्लिग इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी के जहन में हुजूर मुबल्लिग इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, जरूर इसके सिलसिले में पेश कदमी करे, और वो कॉन्सेप्ट ये है बैतुल माजूरीन और डिजेबल लोगों का घर। ये घर अगर बनाया गया, भले 8 आदमियों का डिजेबल का घर बनाओ, खुदा की कसम मेरा मौला बहुत राजी होगा, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत राजी होंगे। और ये बात